बंधु मैंने 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पड़ुछि महालय अमावास्या। एही दिन सूर्य पराग मध्य पड़ुछि। तेबे यह हेउछि 2025 मसीहार अंतिम सूर्य पराग। तो यही दिन आपण चुपचाप करनियंतु एही 1 टंकिया कॉइन रो प्राचीन कालर सेही महा उपाय। जीवन रे लागी रहितिबा समस्त समस्यारु आपणଙ୍କୁ तुरंत ही मिलिजिव मुक्ति। प्रभु सूर्यदेव एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणଙ୍କ घर धन धान्य एवं सुख समृद्धि रे भरिजिव। आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिव। तो एही सूर्य परागटी महालय अमावास्या रे पड़िबाकु जाउछि। तेबे एही सूर्य परागटी एपरि एक सूर्य पराग हेबो जो दिन अनेक प्रकारर शुभ संजोगर मध्य निर्माण हेबो। अर्थात एही दिन आपण करुथिबा पूजा साधना एवं उपायर आपणଙ୍କୁ 100 गुणा अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। एही दिन जदि आपण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र आधारित कोनोसी भी उपाय करिनेउछंती तो सही पूजा एवं उपाय आपणଙ୍କର तुरंत ही सिद्ध होइजिव। बंधु माने 21 सेप्टेम्बर 2025 जो दिन एही महासूर्य पराग लागिबाकु जाउछि एही दिन महालय अमावास्या मध्य पड़ुछि। बंधु माने दीर्घ अनेक वर्ष परे एपरि एक शुभ संयोग बनिबाकु जाउछि। बंधु माने पराग किंबा ग्रहण समय रे देवादेवींकर शक्ति कम होई जाय थाए एवं एही समय आपण जेउ भी पूजा पाठ करिथांती साधना करिथांती तार फल निश्चित भाबरे आपनको प्राप्ति होई थाए। आपण माने जानिथिबे जे एही सूर्य परागर दिनटिको जो माने तांत्रिक अछंती साधक अछंती से माने एही दिनटिको अपेक्षा करी रहिथांती। आपण तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र आधारित केवल एही 1 टंकिया मुद्रार उपाय विधि विधान पूर्वक सही प्रकार रे पालन करनियंती जो भली भाबरे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि तो निश्चित भाबरे आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मीकर सही आशीर्वाद प्राप्ति हेबो जहा परे आपणଙ୍କ जीवन रे केबे भी धनर अभाव देखा देबो नाही। प्रत्येक जगारु आपणଙ୍କୁ लाभ प्राप्ति हेबो। रोजगारर नुआ नुआ बाट आपणଙ୍କ पई खोली जिवो। आपणଙ୍କ जीवन रे धनर वृद्धि हेबो। बंधु माने जो 1 टंकार मुद्रा रही थाए ताहा शुक्र ग्रहंकर कारक होई थाए। तेबे बंधु माने आपण जानि रखिबा उचित जे शुक्र ग्रह जणे व्यक्तिंकर धन संपत्ति सह जड़ित अटंती। अर्थात शुक्र ग्रह को धन धान्यर कारक ग्रह बोली माना जाई थाए। समस्त भौतिक सुखर कारक ग्रह बोली माना जाई थाए। जो व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति जदि एक गरीब घरे मध्य जन्म होई थांती तेबे से भविष्यत रे एक कोटिपति मान्यकन्य व्यक्ति भाबरे गणित होई थांती। मात्र जो व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल स्थिति रे रही थांती सेही व्यक्ति निश्चित भाबरे जीवन सारा दारिद्र्यता मध्यरे गति करि थांती। तेबे शुक्र ग्रहंकर नियंत्रण माँ लक्ष्मी को हाथ रे रही थाए एवं जेबे भी माँ लक्ष्मीकर किछि विशेष पूजार्चना करा जाय थाए तो सेथिरे 1 टंकिया मुद्रार मध्य प्रयोग करा जाय थाए। कारण जदि आपण माँ लक्ष्मीकर पूजा रे 1 टंकिया मुद्रार प्रयोग करंती तो सेही पूजा तुरंत ही सिद्ध होई जाय थाए। एवं आपण जदि एही 29 मार्च महासूर्य पराग दिन जो दिन चैत्र अमावास्या मध्य पड़ुछि एही दिन आपण एही 1 टंकिया मुद्रार प्रयोग करिनेउछंती तो तुरंत ही आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। एवं आपण माने जानती जे जो व्यक्ति को माँ लक्ष्मीकर कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए सेही व्यक्तिंक जीवन रे केबे भी धनर अभाव होई न थाए सुख समृद्धिर अभाव होई न थाए। सेथिपाई आपण एही भिडियोटी को निजर ही फायदा पाई शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा प्रथम उपायटी विषय। तो एही उपायटी हेउची कुंडली रे शुक्र ग्रह को मजबूत बनाइबार महा उपाय।
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି 11 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି ରହିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ସଟି ଯେମିତି ଚମଡ଼ାରେ ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନଜର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ହରାଭରା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ 1 ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲବଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପରଦିନ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ନଜର ଦୋଷ ରହିଥିବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଜାଣତରେ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇବାର ଅଛି। ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ 3ଟି କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିର ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।